আচ্ছা, so let's start with the lecture. আমাদের স্ট্রাকচার যদিও ইংলিশ, তা আমি বাংলা ইংলিশ মিক্স করে এই লেকচার দিব আপনাদের সুবিধার্থে, ঠিক আছে? কোন প্রবলেম হলে কিছু বুঝতে সমস্যা হলে আমাদের সাথে সাথে প্রশ্ন করবেন, ওকে? হেজিটেট করবেন না। Okay, so let's start with the lecture one. The basic concept of circuit, electrical circuit, which is current, voltage, resistor, okay, power, all this stuff. So what is current? In terms of physics, it's just a simple flow of charges. A charge means electrons. The flow of electrons means a flow of current. Okay. Okay. So what is the sign of current? It's I, capital I. Okay. Remember that. And what is the unit of current? It's ampere, capital A. Okay. If you say current is equals to 2 ampere, that's mean I equals to 2A. That means current equals to 2 ampere current. The symbol that we get in the circuit or in the network, it will be like arrow sign. Arrow sign means a current is flowing in the upward direction. Okay. The source will be current source. There are two types of sources, either voltage source or current source. Okay. So if it's arrow sign, it's a current source. So what is the characteristics of DC current source? We are studying DC current source. It's a constant flow of current. In AC, the current is a variable from 0 to peak value and then peak value to negative value. But in DC current, it's a constant flow of current, fixed 5 ampere current or 10 ampere current. It's a unidirectional or one directional. It will flow only in one direction. Okay, unlike AC current flows in both direction. That's why আপনি যখন 2-pin plug লাগান, এটা plus minus check করতে হয় না. You just plug in the 2-pin plugs. But with the DC current, you have to make sure that the plus sign is connected to the plus sign and negative sign is connected with the negative sign. Otherwise, it will blow. ঠিক আছে? So এই জন্য DC কারেন্টে কাজ করা খুব সেফটি মেজারমেন্টে কাজ করতে হয়। প্লাসের সাথে প্লাস কানেক্ট না করলে আপনি ড্যামেজ ক্রিয়েট করবে। But in terms of AC current, it doesn't matter. ঠিক আছে? কারণ দুই দিকে কারেন্ট ফ্লো করে। And most importantly, current flows from high voltage to low voltage. That is the most important part. ঠিক আছে? কারেন্ট ফ্লো করে হাই ভোল্টেজ টু লো ভোল্টেজ, এটা মনে রাখবেন। মানে হায়ার পোটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পোটেনশিয়ালের দিকে কারেন্ট ফ্লো করে। So what is voltage? The next slide. Voltage is the potential difference between 2 points is known as voltage. Okay, in terms of electrical circuit, the voltage means the potential difference between 2 points. একদিকে হায়ার পোটেনশিয়াল থাকবে, হায়ার ভোল্টেজ থাকবে, একদিকে লোয়ার ভোল্টেজ থাকবে রেজিস্টরের, স্পেশালি রেজিস্টরের দুই সাইডে। ঠিক আছে? আর in terms of physics language or in terms of physics prospect, the amount of work done to move 1 coulomb of negative charge electron from one point to another is called the voltage. Okay. So V is equal to W by Q, where W is work done, which is in Joule, SI unit, and Q is charges, which is in Coulomb. Okay. So what is the sign of voltage? It is V or E, capital V or E. Okay. কোন কোন জায়গায় EMF বলা হয়, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, E দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কোন কোন জায়গায় ভোল্টেজকে ক্যাপিটাল V দিয়ে প্রকাশ করা হয়। Unit, SI unit is volt or voltage, V, capital V. And the symbol, you can get two types of symbol, either with a plus minus sign or two straight line, which is one is smaller, another one is bigger. ঠিক আছে? যদি দুটো ইকুয়াল থাকে, that is called capacitor. ঠিক আছে? যে প্রথম ছবিটা দেখছেন, এখানে যদি দুটো লাইন সমান থাকতো, that would be capacitor symbol, capacitor symbol. যেহেতু একটা ছোট একটা বড়, that means it's a voltage source and the plus sign is on the upper side because the upper line is a bigger one than the lower one. উপরের টানটা যেহেতু বড়, it means it's a positive sign, current is flowing from that direction. অথবা আপনাকে কোন কোন বইতে প্লাস মাইনাস দিয়েই দিবে। ঠিক আছে? না দিলে আপনার লাইনের লেন্থ দেখে বুঝে নিতে হবে কোনটা প্লাস সাইন কোনটা মাইনাস সাইন। ঠিক আছে? আচ্ছা, থার্ড পার্ট ইজ রেজিস্টর। ঠিক আছে? এই যে ভোল্টেজ আর কারেন্ট নিয়ে কথা বললাম, যেগুলো সোর্স হিসেবে ইউজ হয় নেটওয়ার্কে, সেগুলো কোথায় ইউজ হয়? ইউজ হয় হচ্ছে রেজিস্টরে। So each of the resistor is also known as resistive load. ঠিক আছে? We have three types of load. আমি বলবো এগুলা। So in DC circuit network, we usually use resistive load or resistor. Okay.
আচ্ছা, what is resistor? An electrical component that limits the current flow and creates potential difference between 2 points. তার মানে হচ্ছে যে লোড গুলা আপনার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ফ্লো করবে অথবা কারেন্ট ক্ষয় করবে বা ইউজ করবে সেগুলাকে বলা হচ্ছে লোড। ওকে, সো যখনই আপনি কোনো কারেন্টের ফ্লো হবে এই লোডের মধ্যে দিয়ে, যেখান দিয়ে কারেন্টটা এন্টার করবে সেখানে পোটেনশিয়াল হাই থাকবে, কারণ এরপরে আপনার লোডে কিছু কারেন্ট লস হবে, লাইট আকারে, হিট আকারে, ঠিক আছে, বিভিন্ন আকারে সেই এনার্জিটা লুজ হওয়ার পরে যখন লিভিং এন্ডে যাবে তখন তার পোটেনশিয়ালটা কমে যাবে, কারণ আপনি কিছু শক্তি অলরেডি ইউজ করে ফেলেছেন। সো ইট উইল ক্রিয়েট পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন 2 পয়েন্ট। ওকে, আচ্ছা, a register in a circuit element that dissipates electrical energy. So register হচ্ছে আমার এনার্জিটাকে ডিসিপেট করে, মানে ক্ষয় করে বা ইউজ করে। ডিসিপেট মানে হচ্ছে নির্গত হওয়া। ওকে, সো এটা নির্গত হতে পারে শক্তি আকারে যে কোনো শক্তির রূপ হিসেবে। উই নো দেয়ার ভ্যারিয়াস টাইপস অফ এনার্জি, ঠিক আছে, ইট ক্যান বি হিট এনার্জি, ইট ক্যান বি সাউন্ড এনার্জি, ইট ক্যান বি লাইট এনার্জি, ঠিক আছে, বিভিন্ন রূপ হিসেবে শক্তি ক্ষয় হতে পারে। আচ্ছা, what is the sign of resistor? It's R, capital R. The SI unit is ohm. Okay, it's Latin word ohm, so it looks like কি বলবো, ল্যাটিন ওয়ার্ড, এটা কোনো এটা কিরকম দেখতে লাগে আই ডোন্ট নো। ওকে, আচ্ছা, সিম্বল হচ্ছে আপনি নেটওয়ার্কে যখন দেখবেন তখন সিম্বল দেখবেন দুই রকম থাকতে পারে রেজিস্টার। একটা হচ্ছে ফিক্সড ভ্যালু রেজিস্টার which is a zigzag sign or a box sign, rectangular box sign, অথবা there will be a arrow sign in between the register. That means it's a rheostat, variable register. You can change the value of register. Usually we don't use it in a theoretical subject, the rheostats or the variable registers. Okay, we normally use that type of register in our laboratory. Okay, আপনারা যখন ল্যাবে কাজ করবেন তখন এই রেজিস্টার দিয়ে আপনারা দেখবেন যে আসলে কিভাবে রেজিস্টার চেঞ্জ হলে কারেন্টের ফ্লো চেঞ্জ হয়, সেটা প্র্যাকটিক্যালি দেখবেন। থিওরিটিক্যালি দেখার কোনো অপশন নাই। থিওরিটিক্যালি আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ফিক্সড ভ্যালু রেজিস্টার, 10 ওহম, 10 কিলো ওহম, 1 কিলো ওহমের রেজিস্টার। Sorry, fixed value register, they look like this one. Okay, in real life they look like this type of register, and in real life the variable registers look like this one. Okay, there is a screwdriver option so that you can change it according to your need or your necessity. ঠিক আছে, নবটা দিয়ে আপনি স্ক্রুড্রাইভারে মাইনাস স্ক্রুড্রাইভার ইউজ করে আপনার নবটা ঘোরালেই রেজিস্টার কম বেশি হবে। ওকে, সো এখানে একটু কয়েকটা ছবি দিয়েছি, স্যাম্পল ছবি, রেজিস্টার টাইপগুলো দেখতে কিরকম, ঠিক আছে। সো এখানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কালার কোডের রেজিস্টার থাকে, সব রেজিস্টার দেখতে এক না। দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্যাট, এভরি রেজিস্টার হ্যাজ দেয়ার ওন রেজিস্টিভিটি ভ্যালু, ঠিক আছে, একটা রেজিস্টারের রেজিস্টিভিটি ভ্যালু ডিফারেন্ট, দ্যাটস ওয়াই দে হ্যাভ আ ডিফারেন্ট কালার কোড। ঠিক আছে, আপনি কালার কোড দেখে বুঝতে পারবেন এটা কত ভ্যালু রেজিস্টার। উইল ফাইন্ড আউট ইন দ্য নেক্সট স্লাইড how can you identify the value of a register without knowing the exact value, without the multimeter. মাল্টিমিটার ছাড়া কিভাবে আপনি একটা রেজিস্টারের ভ্যালু বের করবেন সেটা বের করার অপশন আছে, ঠিক আছে, কালার কোড দিয়ে, সেটা আমরা দেখবো নেক্সট স্লাইডে। আচ্ছা, ভ্যালুয়েবল রেজিস্টারের মধ্যে আপনারা পোটেনশিওমিটার হয়তো ফিজিক্স ল্যাবে কেউ পড়ে এসেছেন ইন্টারমিডিয়েটে বা ডিপ্লোমাতে পড়ার কথা, আর রিওস্টেট তো জানার কথা, আইডিয়া থাকার কথা। পোটেনশিওমিটারটা ফিজিক্স ল্যাবে করায় আমি জানি, এটা এখানেও করাবে, যে পোটেনশিওমিটার দিয়ে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার ইউজ করা হয়। আর রিওস্টেট ওটা হচ্ছে আপনার একটা মেশিনের মতো থাকে, বক্সের মতো, ওটা আপনি চেঞ্জ করা যায় বড় সাইজের বক্স হবে, ঠিক আছে। অল দিজ আর ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার্স, ঠিক আছে। তো ল্যাবে আপনাকে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করলে আপনি যাতে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার দেখতে পারেন, আইডেন্টিফাই করতে পারেন, সেটা হচ্ছে দেখানোর উদ্দেশ্য, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে কালার কোড অফ আ রেজিস্টর। এই যে বললাম যে রেজিস্টার কালারের উপর ডিপেন্ড করে রেজিস্টার ভ্যালু ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে, সেটা কিভাবে বুঝবেন? ওকে, আচ্ছা, there is a chart which is called color code chart, ঠিক আছে। এই চার্টটা মুখস্থ করার দরকার নেই আপনার ভাইবার জন্য বা পরীক্ষার জন্য, বাট ইউ মে নিড ইট ফর ইউর ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক। ল্যাবে যখন কাজ করবেন, ল্যাব নিবেন যখন 2-1 সেমিস্টার পরে, তখন আপনাকে
আমরা রেজিস্টার দিয়ে দিব উইদাউট মেনশনিং দ্য ভ্যালু অফ দ্যাট রেজিস্টার। আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা কত ভ্যালু রেজিস্টার। ঠিক আছে, কিভাবে করবেন? এই কালার কোড থেকে। ঠিক আছে, মোবাইলে কালার কোড আপনি গুগলে সার্চ দিলে রেজিস্টার কালার কোড লিখে সার্চ দিলে এই টেবিলটা চলে আসবে। ওকে, এখান থেকে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন যে রেজিস্টার ভ্যালু কত। কিভাবে করবেন? লেটস সি। Let's say you have a register which has a 4-band color code. ঠিক আছে, 4টা কালার দেওয়া আছে রেজিস্টার গায়ের উপরে, 4টা 4 রকম কালার বা একাধিক হতে পারে, একই কালার একাধিকবার হতে পারে, সেরকম দেওয়া আছে। সেখান থেকে আপনি কিভাবে কালার কোড বের করবেন? Let's say, let's go to the table first. You have a color in the first column, lots of color, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, বিভিন্ন ধরনের কালার আছে। Then according to the chart there is a digit serially 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 দেওয়া আছে serially সব। ওকে, 1 to 9। okay, then is a multiplier. Multiplier means 10 to the power something, 10 to the power 0, 10 to the power 1 2 3 4 5 6 up to 9 and then -1 -2। ঠিক আছে, silver color means multiplier is 10 to the power -2 and the last one is tolerance. Tolerance is 1%, 2%, it can be 0.5%, 0.25%, 1%, or maybe 5, 10, 20, up to 20%. Acha. What is this tolerance? Tolerance means in practical life, the value of the register may get a different value what you have been mentioned in the spreadsheet. Spreadsheet যে ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে, ধরুন 100 কিলো ওহম দেওয়া আছে একটা রেজিস্টার ভ্যালু, in practical you may get it 99.9 or 99.8 or 102। okay, আপনি একটা রেঞ্জের মধ্যে পাবেন, দ্যাট ইজ দ্য টলারেন্স রেঞ্জ, যে এই রেজিস্টার ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি 100 ওহম না হয়ে তার 10% বা 20% বা 5% কম বেশি পেতে পারেন ইন রিয়েল লাইফ। ওয়াই ইজ দ্যাট? উইল গেট ইট ইন দ্য নেক্সট স্লাইড, যে রেজিস্টার ভ্যালু কেন চেঞ্জ হয়, কেন অ্যাকচুয়াল রেজিস্টার ভ্যালুটা আমরা পাই না রিয়েল লাইফে, সেটার কিছু কারণ আছে, সেটা আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখবো। ঠিক আছে, সো এই টলারেন্সটা হচ্ছে সেই এই রেজিস্টারের ভ্যালু প্লাস মাইনাস হতে পারে, হয় +5% নইলে -5%। ওকে, আর টলারেন্স না থাকলে তার মানে এটা খুবই স্ট্রং একটা রেজিস্টার, তার ম্যানুফ্যাকচারিং খুব ভালো, তার কোনো টলারেন্স নেই, যেটা অ্যাকচুয়াল রেজিস্টার ভ্যালু সেটাই আপনি পাবেন রিয়েল লাইফে। ঠিক আছে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা টলারেন্স হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখেন এখন একটা 4-ব্যান্ড কালার। ঠিক আছে, ধরেন এরকম একটা কালার দেওয়া আছে যার মধ্যে 4টা কালার দেওয়া আছে প্রথম ছবিটাতে। আচ্ছা, so how can we know what is the value of this register? The first color is the orange one. The orange has a digit of 3. Orange digit হচ্ছে 3, তাহলে আপনি 3 বসান আগে ফার্স্টে। Then the color is white. White is what is 9। ঠিক আছে, 9 বসান। প্রথম দুটা কালার হচ্ছে আমার ডিজিট ভ্যালু বসবে, প্রথম দুটা অথবা তিনটা। ঠিক আছে, প্রথম 2 অথবা 3টা ভ্যালু হবে ডিজিটের ভ্যালু, যে কালার থাকবে তার কারেসপন্ডিং ডিজিট ভ্যালু বসাবেন। ওকে, আফটার দ্যাট দ্য থার্ড কালার উইল বি মাল্টিপ্লায়ার। থার্ড যে কালারটা থাকবে সেটার কারেসপন্ডিং মাল্টিপ্লায়ার ভ্যালু বসাবেন গুণ আকারে। এখানে হচ্ছে ইয়েলো কালার, ইয়েলোর মাল্টিপ্লায়ার হচ্ছে is 10 to the power 4, that's mean 39 into 10 to the power 4 kilo ohm. And you have a fourth color which is silver, that's mean silver is tolerance which is 10%। তার মানে 390 কিলো ওহম হচ্ছে রেজিস্টারের ভ্যালু, সেটা প্লাস মাইনাস ভ্যালু হতে পারে 10%, আপ টু 10%, কম হতে পারে বেশি হতে পারে। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কমই পাওয়া যায়, বেশি খুব রেয়ার কেস কমই পাওয়া যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা যদি 5টা কালার কোড থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথম 3টা হচ্ছে ডিজিট নাম্বার বসবে, প্রথম 3 কালারের ডিজিট কারেসপন্ডিং ডিজিট ভ্যালু বসাবেন, দেন ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 4th যে কালার সেটা মাল্টিপ্লায়ার ভ্যালু বসাবেন। ঠিক আছে, যেমন এখানে হচ্ছে প্রথম দুটো হচ্ছে অরেঞ্জ কালার 33, হোয়াইট হচ্ছে 9 আমি জানি, তারপর হচ্ছে ব্ল্যাক দেওয়া আছে 4th কালার, ব্ল্যাকের মাল্টিপ্লাই হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 0, দ্যাটস মিন 1, তাহলে 339 ওহম হচ্ছে রেজিস্টার ভ্যালু। আর 5th কালার দেওয়া আছে রেড which is 2%, রেড না তাহলে ব্রাউন কালার, এটা কারণ 1% থেকে রেড হলে 2%, ব্রাউন হলে 1%, তাহলে 339 ওহম প্লাস মাইনাস 1% তার টলারেন্স। ঠিক আছে, আচ্ছা সো এইভাবে করে এখানে আরো কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, 3টা এক্সাম্পল আপনারা নিজেরা ট্রাই করতে পারেন যে আইডেন্টিফাই ভ্যালু মিলে কিনা। একটা হচ্ছে ইয়েলো, ভায়োলেট, অরেঞ্জ, গোল্ড,
then you have a green, red, gold, silver, and you have brown, green, gray, silver, red. আপনারা নিজেরা দেখতে পারেন যে নিজেরা সলভ করে আনসার আসে কিনা। এইটা হচ্ছে আপনার ভাইভাতে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, আপনাকে তিনটা কালার এই চার্টটা দিয়ে দিব, দেন আই মে আস্ক ইউ হোয়াট ইজ দ্য রেজিস্ট্রিভ ভ্যালু অফ দিস রেজিস্টার। আপনি কালার কোড দেখে, টেবিল দেখে আপনি আমাকে ভ্যালুটা বলে দিবেন। If you have any questions, ask me. You can ask. হাত তোলার দরকার নেই, আপনার ডাইরেক্ট প্রশ্ন করে ফেলেন, সমস্যা নেই। টলারেন্সের বিষয়টা আরেকবার একটু বুঝালে ভালো হতো। টলারেন্সটা হচ্ছে ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ আপনি রেজিস্টার ভ্যালু ধরুন দেওয়া আছে 100 কিলো ওহম, ঠিক আছে? প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আপনি যখন ল্যাবে কাজ করবেন তখন আপনি 100 ওহম নাও পেতে পারেন। ইউ মে গেট 99 কিলো ওহম অর 99.5 কিলো ওহম, ঠিক আছে? সো এই যে ডিফারেন্সিয়েটটা হলো সেটাই টলারেন্স হিসেবে বোঝানো হয় যে আপনি হয়তো 100 পাবেন না, 100 কিলো ওহম একটু কম বেশি পেতে পারেন। সেটা কতটুকু হতে পারে, ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম রেঞ্জ 10% কম অথবা 10% বেশি হতে পারে, ঠিক আছে? ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ আমি আমার লাইফে এখন পর্যন্ত বেশি পাইনি, কোনো সময় ভ্যালু কমই পেয়েছি, ঠিক আছে? কেন কম বেশি হয় সেটা আমি নেক্সট স্লাইডে আপনাদের দেখাচ্ছি। টেবিলটা হচ্ছে যে ওহমে মেজার করব, তাই তো? হ্যাঁ, এটা ওহমে। যদি মাল্টিপ্লাই 10⁻³ থাকে তাহলে কিলো ওহম হয়ে যাবে ইন দ্যাট কেস, বা 10⁻6 থাকলে মেগা ওহম হয়ে যাবে, ঠিক আছে? বাট জিনিসটা ওহমের ক্যালকুলেশন হবে। আপনি যে ডিজিট বসাবেন তারপর মাল্টিপ্লাইটা বসিয়ে দিয়ে ওহম লিখবেন, দ্যাটস ইট। এখন তারপর যদি আপনি সিম্পলিফাই করতে চান তাহলে কিলো ওহম, মেগা ওহম, যেভাবে আপনি সিম্পলিফাই করতে পারেন। সবার ক্লিয়ার, বুঝতে পেরেছেন এই কালার কোড বের করা? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে ভাইভাতে 1.5 মাস পরে জিজ্ঞেস করলে পারবেন। টেবিলটা থাকলে এই যে হবে। টেবিল তো থাকবে, টেবিল মুখস্থ করার কিছু নেই। টেবিল আপনার অনলাইনেও আছে, আমিও দিয়ে দিব আপনাকে, বা আপনি টেবিল নিয়ে বসবেন। আমি আপনাকে কালার কোড দিয়ে দিব, আপনি টেবিল আপনার মোবাইলে নিয়ে বসবেন। ভাইভাতে তো আপনার মোবাইল সাথে থাকবে আপনার, ঠিক আছে? চার্টটা আপনি যে কোনো সময় অনলাইনে পাবেন, এটা মুখস্থ করা দরকার নেই। ইউজুয়ালি যে 4 ব্যান্ড যে লেখা আছে 4 ব্যান্ড বা 5 ব্যান্ড টাইপের হয় রেজিস্টার, তাই তো? হ্যাঁ, 4 to 5, ম্যাক্সিমাম 5 থাকে, এর চেয়ে বেশি আমার চোখে পড়েনি, হয়তো বা থাকতে পারে। নর্মালি 5ই ম্যাক্সিমাম। ওকে। নেক্সট স্লাইড হচ্ছে মিটার, মাল্টিমিটার or voltmeter. Where we will use these meters. In theory, we are not going to use these meters. Theory the possible na use kora, but we need to know how they can be connected in the network, because in the lab you must have to use it. Actually, you have to use it. Okay. So what is ammeter? Ammeter is an instrument that measures electrical current in ampere. Must be connected in series with the network, which it has a zero resistance in the meter. Ammeter যে মিটারটা সেটা হচ্ছে কারেন্ট মেজার করে, এবং কারেন্ট মেজার করার জন্য এই মিটারটাকে খেয়াল করে দেখেন আমার সিরিজে বসাতে হবে, ঠিক আছে? লাইনের সাথে কানেক্ট করে বসাতে হবে, যেহেতু এটা, এবং এটা রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে জিরো ওহম রেজিস্ট্যান্স। এটার মধ্যে কোনো রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার থাকে না, যার কারণে কোনো কারেন্ট লস হয় না বা কোনো হিট লস হয় না। জাস্ট যে পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করছে আপনি অ্যাকুরেট কারেন্টটাই পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? যদি রেজিস্টার থাকতো তাহলে কারেন্টের ফ্লো ডিস্টার্ব হতো। আসলে কেন নেই সেটা রিজনটা হচ্ছে কারেন্টের ফ্লো ডিস্টার্ব হতো, কারণ রেজিস্টার থাকা মানে হচ্ছে কারেন্টের ফ্লো বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, কমে যাওয়া, ঠিক আছে? তো আমরা সেটা চাই না। আমরা অ্যামিটার দিয়ে মেজার করবো যে নেটওয়ার্কে যে লোড গুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করছে। তো সেটা দেখার জন্যই এখানে জিরো রেজিস্ট্যান্সের একটা অ্যামিটার বসানো হয় সিরিজে। ওকে, আচ্ছা। হোয়াট ইজ ভোল্টমিটার?
সো টেকনিক্যালি ভোল্টমিটার নাম ধরে আপনি বুঝতে পারছেন, ইট মেজার্স ভোল্টেজ ইন দ্য নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে, এবং এটা কানেক্ট করতে হবে প্যারালালি, কারণ ভোল্টেজ হচ্ছে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন 2 পয়েন্ট, ঠিক আছে। সো আপনি কোন রেজিস্টারের ভোল্টেজ যদি বের করতে চান, খেয়াল করে দেখেন ভোল্টমিটারটা কিন্তু রেজিস্টারের দুই মাথার সাথে কানেক্ট করা আছে, ঠিক আছে। এন্ড ভোল্টমিটার রেজিস্টার হচ্ছে খুবই হাই, ইনফিনিটি লেভেলের, ইনফিনিটি মানে অনেক হাই, ঠিক আছে। কেন হাই? কারণ হচ্ছে যাতে ভোল্টমিটারের মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো না করে, কারণ যদি ভোল্টমিটারের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করে তাহলে কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যাবে, তাহলে আপনি এক্সাক্ট কারেন্টের ফ্লো এবং সেটা কারেসপন্ডিং ভোল্টেজ আপনি পাবেন না ভোল্টমিটার দিয়ে। দ্যাটস ওয়াই ভোল্টমিটারটা বসানো হয় প্যারালালি, এবং এটা ভোল্টেজ এবং এটা রেজিস্টার ভ্যালু থাকে অনেক হাই, ঠিক আছে। এন্ড প্যারালাল বসার কারণে ইউ উইল গেট দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন 2 পয়েন্ট, 2 পয়েন্টের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা আপনি মেজার করতে পারবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন লাস্ট 4-5 বছর ধরে এখন আর অ্যামিটার ভোল্টমিটার আলাদাভাবে কিছু মিটার ইউজ করা হয় না, এখন ইউজ করা হয় মাল্টিমিটার। ওকে, আপনারা হয়তো জেনে গেছেন অলরেডি, আপনারা অনেকে ল্যাবে ইউজ করেই আসছেন হয়তো বা। আমাদের সময় অ্যামিটার ভোল্টমিটার আলাদা ছিল, আলাদা আলাদা দুটা মিটার পাওয়া যেত, একটা ভোল্টমিটার একটা অ্যামিটার, ফিজিক্স ল্যাবে আলাদা ছিল। তো তখন অ্যামিটার দিয়ে অ্যাম্পিয়ার মাপতে হতো, ভোল্টমিটার দিয়ে ভোল্টমিটার। এখন যে মিটার গুলো আসছে সেগুলো হচ্ছে মাল্টিমিটার বলা হয়। মাল্টিমিটার হচ্ছে মাল্টিটাস্কিং মিটার। এই মিটার দিয়ে আপনি অ্যামিটারও কানেক্ট করতে পারবেন, ভোল্টেজও মেজার করতে পারবেন, এবং রেজিস্টার ভ্যালু মেজার করতে পারবেন, পাওয়ার মেজার করতে পারবেন, এবং ফ্রিকোয়েন্সি সম্ভবত করা যায়, ঠিক আছে। 4-5টা প্যারামিটার আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে একটা নব আছে, দেখেন আমি ছবিটা দিয়ে দিয়েছি, এখানে একটা নব আছে, নবের মধ্যে দেখেন, খেয়াল করলে আমি ছবিটা যদি বড় করি, ওহম আছে, ভি আছে, অ্যাম্পিয়ার আছে, এসি কারেন্ট, ডিসি কারেন্ট, দুইটা কারেন্টই আপনি মেজার করতে পারবেন, ঠিক আছে। সো আপনি কি মেজার করতে যাচ্ছেন সেই নবটাকে প্রেস করে নিয়ে তারপর আপনি হোয়াইট এবং রেড দুটা কানেক্টেড তার ওয়্যার থাকে, সেটা আপনি প্লেস করলেই আপনি আপনার ডিজায়ার যে ভ্যালু কারেন্টের অথবা ভোল্টেজের অথবা পাওয়ারের যেটাই হোক আপনি রেজিস্টার সেটা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এখন আসি রেজিস্ট্যান্স। এই যে রেজিস্টর নিয়ে যে কথা বললাম, রেজিস্টর সেটার যে ভ্যালুটা আমরা পাই ওহমে, সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে। কত রেজিস্ট্যান্স, কত বাধার সে লোড, সেটা বোঝানোর জন্য। এই রেজিস্ট্যান্স বা কন্ডাক্টেন্স, রেজিস্ট্যান্স মানে হচ্ছে আটকানো, কন্ডাক্টেন্স মানে হচ্ছে ফ্লো করতে দেওয়া। সেই জিনিসটা ডিপেন্ড করে আসলে 4টা জিনিসের উপরে। একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল অফ রেজিস্টার, আপনি কি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে রেজিস্টারটা বানাচ্ছেন সেটার উপরে। সেকেন্ড হচ্ছে লেন্থ, কত লম্বা রেজিস্টারটা, রেজিস্টার কত লম্বা বা লেন্থ কতটুকু। এবং আরেকটা থার্ড হচ্ছে তার ক্রস সেকশন এরিয়া, সে কতটুকু মোটা রেজিস্টারটা। রেজিস্টার গুলো আপনারা দেখেছেন যে রাউন্ড ফিগারে, রাউন্ড শেপের, এই যে ছবিগুলো দেখাই, সেটা কত লম্বা এবং কত মোটা সেটার উপর ডিপেন্ড করে, এবং কি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বানানো হয়েছে, ঠিক আছে। এবং ফোর্থ যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার। এই যে একটু আগে যেটা বললাম যে আপনার টলারেন্স পাওয়া যায় 10%, 5% বা 1%, সেটা ডিপেন্ড করে এই টেম্পারেচারের উপরে। কারণ আপনি যখন একটা রেজিস্টার ম্যানুফ্যাকচার করবেন, ইউ নো দ্য ম্যাটেরিয়াল দ্যাট ইউ আর ইউজিং, ইউ নো দ্য স্পেসিফিক লেন্থ এন্ড ইউ নো দ্য ক্রস সেকশনাল এরিয়া। এই তিনটা ম্যাটেরিয়াল, এই তিনটা প্যারামিটার ইউ অলরেডি নো, এন্ড ইউ ক্যান নট চেঞ্জ ইট আফটার ম্যানুফ্যাকচার করার পরে এই তিনটা কোনোটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না। What can be changed is the temperature where you are using this register, whether you are using in an open lab or in a air conditioned lab or in any সুইচ রুম বা যেখানেই হোক, ঠিক আছে। সো টেম্পারেচারের উপর ভ্যারি করে আপনার রেজিস্টারের ভ্যালুটা আসলে কম বেশি হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, we know the equation for R is rho L by A, where rho is the resistivity, L হচ্ছে লেন্থ, A হচ্ছে এরিয়া, ওকে। সো দ্য রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজেস উইথ লেন্থ বাড়লে, এই ইকুয়েশন থেকে আমি বুঝতে পারছি যদি লেন্থ বাড়ে রেজিস্টার, তাহলে আমার রেজিস্টিভিটি বেড়ে যাবে বা রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার বেড়ে যাবে। বাট যদি এরিয়া বাড়ে তাহলে আমার রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার কমে যায়, ঠিক আছে, কারণ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। সো এ বাড়লে আর কমবে। আরেকটা হচ্ছে টেম্পারেচার ইনক্রিজেস উইথ দ্যাট হাই টেম্পারেচার ফর কন্ডাক্টেন্স। টেম্পারেচার বাড়লে আপনি টেম্পারেচার বাড়লে রেজিস্টিভিটি কমে যায়, ঠিক আছে, কন্ডাক্টেন্স বেড়ে যায়। যত বেশি হিট দিবেন আপনি বা যত বেশি গরম হবে তা
রেজিস্টিভিটি কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যায়, ঠিক আছে, কারণ অণু পরমাণুগুলো বেশি মুভমেন্ট বেড়ে যায়। ওকে, সো কারেন্টের ফ্লো বেড়ে যায়। ইউনিট ফর আর ইজ ওহম, এটা আমরা একটু আগে জেনেছি। আর কন্ডাক্টিভিটির সিম্বল হচ্ছে জি, আর ইউনিট হচ্ছে সিমেন্স, ঠিক আছে। রেজিস্টিভিটি ইউনিট হচ্ছে আর, ইউনিট হচ্ছে ওহম, আর কন্ডাক্টিভিটি হচ্ছে রেজিস্টার অপোজিট which is G and it calls SI unit is Siemens। এবং মেজারিং মিটার যেটা ইউজ করা সেটা হচ্ছে ওহমিটার। এই মাল্টিমিটারের মধ্যে ওহমিটার এখন ইন্টিগ্রেট করা আছে, সো ইউ ডোন্ট নিড টু ইউজ অ্যানাদার মিটার সেপারেটলি। মাল্টিমিটারের মধ্যে আপনি রেজিস্টার ভ্যালু মাপতে পারবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমাদের সার্কিট ওয়ানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং বেসিক যে থিওরি সেটা হচ্ছে ওহমস ল। সবাই আপনারা পড়ে আসছেন, বাট এখনো যদি আপনাদের আমি জিজ্ঞেস করি বা বলতে বলি, শুধু আপনাদের না, অনেক স্টুডেন্টদেরকে অনেকেই ভুল বলে। ওহমস ল এখনো অনেকেই ভুল বলে, ঠিক আছে। আচ্ছা, কোথায় ভুলটা হয় সেটা হচ্ছে প্রথম লাইনে ভুলটা করে, এট এ পার্টিকুলার টেম্পারেচার অর স্পেসিফিক টেম্পারেচার। এই ওয়ার্ডটাই কেউ বলে না ওহমস ল বলার সময়। ওহমস লর প্রথম শর্তই হচ্ছে এট এ পার্টিকুলার টেম্পারেচার, কারণ আমি আপনাকে আগে দেখেছিলাম যে রেজিস্টরের ভ্যালু বা কারেন্টের ফ্লো বা রেজিস্টরের ভ্যালু ডিপেন্ড করে চারটা জিনিসের উপরে: ম্যাটেরিয়াল, লেন্থ এন্ড ক্রস সেকশনাল এরিয়া, এবং 4 নাম্বার হচ্ছে টেম্পারেচার। এর মধ্যে প্রথম তিনটা ইটস ফিক্সড, ইউ ক্যানট চেঞ্জ ইট, বাট দ্য ফোর্থ প্যারামিটার ইজ চেঞ্জেবল অ্যাকর্ডিং টু ইউর এরিয়া অর ইউর রুম, আপনার সারাউন্ডিংস এর উপর ডিপেন্ড করে। দ্যাটস ওয়াই ওহমস ল যখন আপনি ইম্পোজ করা হয় বা বানানো হয়, সেটা লিখাই আছে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার, একটা ফিক্সড টেম্পারেচারে the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across that 2 point. Current is proportional to the V, ঠিক আছে। কোন কোন বইতে লেখা হয় V is proportional to I or I is proportional to V লেখা হয়, বাট এটা আসলে খুব বেশি সঠিক না, ঠিক আছে। আমিও লিখেছি আপনাদের দেখানোর জন্য যে কোন কোন বইতে এইভাবে লেখা হয়, বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট রাইট, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে I is proportional to V। কারেন্ট প্রপোর্শন হবে দুই পয়েন্টে বিভব পার্থক্যের উপরে। বিভব পার্থক্য যত কম বেশি হবে, কারেন্ট তত কম বেশি হবে, ঠিক আছে। বিভব পার্থক্য যত বেশি হবে দুই পয়েন্টে, তার কারেন্ট তত বেশি হবে। বিভব পার্থক্য কম হলে কারেন্টটা কম হবে, ঠিক আছে। কোন কোন রাইটার কোন কোন জায়গায় V is proportional to I লিখে, V equals to I আর সূত্র বসানোর জন্য, ইজিলি বসানোর জন্য, ঠিক আছে। টেকনিক্যালি I is proportional to V means V is proportional to I, বাট ওহমস ল অনুযায়ী আসলে সূত্রটা হচ্ছে I is proportional to V। I এর ভ্যালু ডিপেন্ড করবে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের উপরে, এটা হচ্ছে ওহমস বলেছে, ঠিক আছে। সো এই জায়গা দুটাতেই এখনো অনেক স্টুডেন্ট ভুল করে। প্রথম হচ্ছে টেম্পারেচার ওয়ার্ডটা উল্লেখ করে না, যার কারণে নাম্বার মাইনাস হয়, এবং I is proportional to V না লিখে V is proportional to I লিখে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে কারেন্ট। আবার আমরা একটু আগে দেখেছি যে কারেন্ট হচ্ছে also inversely proportional to the resistance of that conductor of that material. So I is equals to V by R অথবা V equals to IR। V equals to IR ওহমস ল না, এটা পরিষ্কারভাবে মনে রাখবেন। V equals to IR ওহমস ল না। এটাকে কনভার্ট করার পরে অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বা as a later version of the Ohm's law is V equals to IR when you remove the proportional sign, তখন আপনার রেজিস্টার ভ্যালুটা ইনক্লুড করে V equals to IR আসছে, ঠিক আছে। সো স্পেসিফিকলি জানা দরকার যে কোনটা কি আসলে, ওকে। এই জিনিসটা এখন অনেকের কনফিউশন থেকে যায়। সো ইওর ওহমস ল ইজ দিস ওয়ান which is I is proportional to V, ওকে। অথবা অল্টারনেটিভলি যখন আপনি রেজিস্টারটাকে ইনক্লুড করবেন প্রপোর্শনাল সাইন উঠিয়ে দিবেন, তখন V equals to IR সূত্র। আচ্ছা, আরো কিছু সূত্র আছে, সেগুলো হচ্ছে পাওয়ারের সূত্র। উই নো পাওয়ার ইজ দ্য রেট অফ ডুইং সাম ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফিজিক্সের ভাষায় উই নো কাজ করার রেটকে বলা হয় পাওয়ার বা ক্ষমতা, অর P equals to ওয়ার্ক বাই টাইম, ঠিক আছে। আপনি একটা পার্টিকুলার টাইমে কতটুকু কাজ করছেন সেটাই আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করা হয়। তো P equals to W by T, অর ওয়ার্কের SI ইউনিট হচ্ছে জুল আর টাইমের SI ইউনিট হচ্ছে সেকেন্ড। ইট ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ওয়াট। P এর পাওয়ারের একক হচ্ছে ওয়াট, ওকে।
ওয়াট। আচ্ছা, ইন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট P is equals to VI, V হচ্ছে ভোল্টেজ, I হচ্ছে কারেন্ট। কোন একটা রেজিস্টরে পাওয়ার বের করার সূত্র হচ্ছে P equals to VI, সেই পার্টিকুলার রেজিস্টরে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের গুণফল। ওকে, আচ্ছা, এই ইকুয়েশনটাতে যদি আপনি V equals to IR replace করে দেন, you may get another equation of power which is P equals to I square R. যদি আপনি V কে রিপ্লেস করেন with IR, if you replace the I with a V by R, you will get another equation which is P equals to V square R. ঠিক আছে, সবগুলো ইকুয়েশনই আপনার মুখস্থ থাকতে হবে, কারণ কোন ইকুয়েশন আপনার লাগবে you don't know, it will be selected upon the question, কোয়েশ্চেনে কি আছে কি নাই সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি সিলেক্ট করবেন কোন ইকুয়েশন আপনি সিলেক্ট করবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, W এর আরেকটা ইকুয়েশন আমরা জানি, W equals to PT। ঠিক আছে, এই যে ইকুয়েশন থেকে W equals to PT, P into T। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপনার জানা থাকা দরকার, 1 হর্স পাওয়ার equals to 746 ওয়াট। আমাদের যে মোটরগুলো ইউজ করা হয় এগুলো হর্স পাওয়ারে প্রকাশ করা হয়। So 1 horsepower means 746 ওয়াটের একটা মোটর আপনি ইউজ করেছেন, বা 2 হর্স পাওয়ার, হর্স পাওয়ার যেটা বাংলায় বলে। ঠিক আছে, এইচপি, 1 এইচপি 2 এইচপি, মোটরের রেটিং দেওয়া হয় এইচপি দিয়ে, ওয়াট দিয়ে বলা হয় না। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই 1 এইচপি ইজ ইকুয়ালস টু হর্স পাওয়ার ইকুয়ালস টু 746 ওয়াট। ঠিক আছে, আর ইফিসিয়েন্সি সূত্র হচ্ছে আউটপুট বাই ইনপুট, এটা তো সবাই জানি আমরা, কমন ইকুয়েশন। সো এই ইকুয়েশন গুলো দিয়ে আপনাদের কিছু ম্যাথ প্র্যাকটিস আছে। দেখেন, যেমন একটা ম্যাথ, ছোট ছোট ম্যাথ আছে, যেহেতু প্রথম লেকচার, ছোট ছোট ম্যাথ দিয়ে আজকে শুরু করব। আচ্ছা, দেখেন একটা ম্যাথ দেওয়া আছে, power to device is 40 জুল পার সেকেন্ড। জুল পার সেকেন্ড আমরা জানি ওয়াট, একটু আগে দেখেছি 40 ওয়াট, তার মানে পাওয়ার দেওয়া আছে, একটা ডিভাইসের পাওয়ার দেওয়া আছে 40 ওয়াট। হাউ লং ইট উইল টেক টু ডেলিভার 460 জুল, কত সময় লাগবে তার 460 জুল ডেলিভার করতে। একটু আগে ইকুয়েশন গুলো যেগুলো দেখেছি আমরা, আপনার খাতায় লিখে রাখতে পারেন, P equals to W by T, অথবা W equals to PT, P equals to VI, V equals to IR, অথবা P equals to I square R, অথবা P equals to V square by R। সবগুলো সূত্র খাতায় লিখতে পারেন দেখানোর জন্য। মিলি হচ্ছে 10⁻³ মেগা হচ্ছে ক্যাপিটাল M which is +6। এই যে দেখেন, এই স্কেলটা এখন দেখাবো আপনাদের। এই স্কেলটা খুব পরিষ্কারভাবে ক্লিয়ার থাকতে হবে সবার, ইলেকট্রিক্যাল সায়েন্স হিসেবে পড়ার, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, মানে ইঞ্জিনিয়ার যেহেতু হচ্ছেন, সো এই স্কেল সম্পর্কে সবার যথেষ্ট ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে। দেখেন, 10⁻³ কিলো দিয়ে ম্যাক্সিমাম শুরু হয়, 10⁻³ ছোট হাতের কে দিয়ে কিলো বোঝানো হয় which is 10⁻+3। ক্যাপিটাল M দিয়ে মেগা বোঝানো হয়, মেগাওয়াট। ঠিক আছে, মেগাবাইট আমরা যে বলি। 10⁻+6 তার মানে 6টা শূন্য। তারপর হচ্ছে টেরাবাইট, আমরা সরি গিগাবাইট। 10⁻, জি দিয়ে, ক্যাপিটাল জি দিয়ে বোঝানো হয় 10⁻+9 গিগাবাইট বা গিগা। এফিসিয়েন্সি ইকুয়েশন আমরা জানি, এটা ইকুয়ালস টু আউটপুট বাই ইনপুট। আউটপুট দেওয়া আছে 2 এইচপি, 2 এইচপি মিন্স 2 ইনটু 746 ওয়াট। একটু আগে দেখেছি। efficiency equals to P out by P in. So P out হচ্ছে 2 HP বা 2 into 746 ওয়াট। ইনপুট আমি বের করব, এফিসিয়েন্সি দেওয়া হচ্ছে 0.75%। তাহলে ইনপুট আমার পাওয়ার আসছে 1989 ওয়াট, 0.3 ওয়াট। মিলছে সবার? জি স্যার। আচ্ছা, তারপর বের করতে বলেছে কারেন্ট। কারেন্ট কত আসছে?
ইনপুট পাওয়ার স্যার জন্য কারেন্ট হচ্ছে 9.0424 অ্যাম্পিয়ার আসছে। yes 9.04 অ্যাম্পিয়ার, কারণ P equals to VI অথবা I equals to P by V। P দেওয়া আছে, আমি বের করেছি একটু আগে 1989, আর P এর ভ্যালু বলেছে যে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ হচ্ছে 220 ভোল্টেজ, তাহলে ইনপুট কারেন্ট আমার কত ছিল মোটরে 9.04 অ্যাম্পিয়ার বের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো মোটামুটি লেকচার 1 এই ছোট ম্যাথ গুলা দিয়ে